Salut mes chers élèves de la première année collégiale, je vous invite de prendre votre manuel de français, l'heure de français, page 95. السلام عليكم تلاميذ السنة الأولى إعدادي، تحقوا بيا في الصفحة 95. بسم الله، توكلنا على الله. غادي نبداو قرايتنا. تعرفوا بحال ديما انني تنحاول انني نقرا بواحد الطريقه ديال التهجؤ باش نمكن التلاميذ اللي ما تيستطيعوش يقراو هاد الليفر يتعلموا ويقراو. الا هادشي تنتهجى وتنقرا الكلمه تنقسمها بشويه باش كلشي يتعلم القرايه، لان الفرنسي اهم حاجه فيها هي انك تكون تعرف تقرا. الا ما كنتيش تعرف تقرا ما تعرف تجاوب على حتى شي حاجه ودير حتى شي حاجه. وهذا هو السن اللي خصكم من دابا تحاولوا انكم تعلموا تقراو. apprendre la lecture. Donc je commence. La poule, la poule. Pâte, pâte, jointe. Elle saute du poulailler dès qu'on lui ouvre la porte. C'est une poule commune, modestement parée, et qui ne pend jamais. D'or, ébloui de lumière. Elle fait quelques pas indécises dans la cour. Elle voit d'abord le tas de cendres où chaque matin elle a coutume de se battre. Elle s'éroule, se trempe et d'une vive agitation d'elle les plumes gonflées. Elle secoue ses puces de la nuit. Puis elle va boire au plat creux que la dernière averse a rempli. Elle boit par petits coups et dresse le col en équilibre sur le bord du plat. Ensuite, elle cherche sa nourriture éparse. Les fines herbes, sont à elle. Et les insectes
et les graines perdues. Elle pique, infatigable. De temps en temps, elle s'arrête. Droite sous son bonnet rouge. L'œil vif. Elle écoute de l'une et de l'autre oreille. Est sûr qu'il n'y a rien de neuf. Elle se remet à sa quête. Elle lève haut ses pattes raides comme ceux qui ont la goutte. Elle écarte les doigts et les pose avec précaution, sans bruit. On dirait qu'elle marche pieds nus. Voilà cette lecture pour ceux qui ne savent pas lire. هذه القراية قريتها بالنسبة للتلاميذ اللي ما تيتوفقوش يقراو. تنحاول انني نسدي لهم بهذه الخدمة هذه بهذه القراية بهذه الطريقة هذه باش يتعلموا حتى هما يبقاو يقراو مورايا بالتهجي تيتعلموا يقراو، لأن الفرنسي تعتمد أول أمر على القراءة ثم على الفهم الأسئلة ثم على الكتابة. هذا هو المشكل ديال هذه اللغة، ولا ما تعلمتيش في هذا السن هذا اللي غادي تكبر تلقى سي تروطار، تلقى إشكالية بحال اللي تلقاوها مع الدراري ديال الباك وفي مستويات عالية. دونك دابا غادي نقراو القراية للناس اللي تعرف تقرا. La poule. Patte jointe, elle saute du poulier. Dès qu'on lui ouvre la porte, c'est une poule commune, modestement parée et qui ne prend jamais dedans. Ébloui de lumière, il fait quelques pas, indécises, dans la cour. Elle voit d'abord le tas de cendres où, chaque matin, elle a coutume de se battre. Elle s'éroule, se trempe et, d'une vive agitation d'elle, les plumes gonflées, et secoue ses pouces de la nuit. Puis elle va boire aux places creux que la dernière averse a rempli. Elle boit par petits coups et dresse le col, en équilibre sur le bord du plat. Ensuite, elle cherche sa nourriture éparse. Les fines herbes sont à elle, et les insectes et les graines perdues. Elle pique, infatigable. De temps en temps, elle s'arrête. Droite sous son bonnet rouge, l'œil vif, elle écoute de l'une et de l'autre oreille. Est sûr qu'il n'a rien de neuf. Il se remet à sa quête. Elle lève haut ses pattes raides, comme ceux qui ont la goutte. Elle écarte les doigts et les pose avec précaution, sans bruit. On dirait qu'il marche pieds nus. Jules Renard, d'Histoire naturelle, Flammarion, 1896. Donc, sa quête, sa recherche, c'est-à-dire en arabe البحث، قلت maladie des articulations. هي واحد المرض اللي تيقيس لي زارتيكولاسيون هنا كاينين في لي مول. إذن التكست تيهضر على واحد الدجاجة تيوصفها لنا لي بات جوان، تتعني لي بات جوان هي القوائم ملتصقة. إيصوت تتنقز دي بوليي هو الخم، هو المكان في تتعيش الدجاجة. دي كون لوي اوفر لابورت، ملي تنفتحو ليها الباب
من باب انها تتخرج تتنقز من داك الخم ديالها. سيتين بول كومين، بان الدجاجة بحالها بحال الدجاج موديس متواضعة، وبان ما عمرها بيضات البيض ديال الذهب. ولا ذكر هاد بوندر، هاد بون سي لو فيرب بوندر دو لا troisième personne، سي ان فيرب امبيرسونيل. ما عمرنا تنصرفو افيك تو لي برونون بيرسونيل، ما تيتصرفش بجو تيب، ما تيتصرف دائما اب ال. اذا لان الانسان ما تيبيضش، عقلوا على هادي. يبلوي دو لوميير بانها افوغلي، تعمات بالاشعه ديال الشمس. il fait quelques pas، les pas ماشي ديال لي نيغاسيون، les pas هما الخطوات، indices غير ثابته، indices dans la course. داكوغ هي الساحه. تتشوف اولا لو طاس هو داك الصحن ديال بحال السونتر ديال الرماد، و شاك ماتان بحال العاده ديالها كل صباح elle a coutume de se battre. Elle s'y roule, se trempe d'une vive agitation dès les plumes, puis تشرب boire la crue de la lumière averse remplie. Ensuite تتقلب على الماكلة ديالها، على الأعشاب الرقيقة، على لي زانسكت الحشرات، ولا ديك البذور اللي تتكون ضائعة. تتنقب بدون ما تتعيا. من الوقت للوقت تستريح إيسا، تتوقف. ضغوا تصيغ سون بوني روج، هو هذا لو بوني روج، هو هاد الشاشية الحمراء بوني روج. لي فيف العين نشيطة، زعما فيها الحماس. تتسمع دو لين دو لوتر اوغاي بالودن ديالها. يسيغ كينا غيا بأن ما كاين حتى شي حاجة جديدة. il se remet à ساكيت، تتبدا عاوتاني في البحث ديالها. اللي هو تتهز رجليها لي بات ديالها، حنا الدجاج تنقولوا لهم شرير، تنقولوا لي باطيه القوائم غاد القاصحه. كوم سو كيون لا غوت، كنا هنايا ما شارحينها لكم، مالاد زارتيكيلاسيون. ال écarte les doigts، تتبعد écarte les doigts، هاهما écarté éloigné les doigts. on dirait qu'il marche pieds nus، بحال تنقولوا بحال انها ماشيه حفيانه. دونك هاد لو تيكس هذا تيهضر لينا على واحد الدجاجه، ولا لاكتيفيتي ديال هاد الدجاجه اللي تديرها شاك جور. دونك جو كومبرون de quoi ou de qui parle-t-on. إذن de quoi علاش، أولا ou de qui parle-t-on. هاد ou زعما عندك الشوا. دونك on parle de quoi، on parle d'une poule، على الدجاجة. علاش، على ses activités، الأنشطة ديالها. إذا on parle de quoi، إذن d'une poule et ses activités. Douzième question. À quelle espèce animale appartient-elle؟ إذن إلى نوع من الحيوانات تنتمي هاد لابول. كاين البعض اللي غادي يقد يقول لي زوازو، كنظن بأنها صحيحة، ولكن الجواب الصحيح هو لا فامي دي فولاي، لا فامي دي فولاي ديال الفراخ. إذن cet animal appartient à la famille des volailles. وكاين اللي غادي يقول دي زوازو بالنسبة للنيفو ديالكم والمستوى الدراسي ديالكم، يمكن لكم يمكن لا تاكسبتا. المهم vous avez le choix de répondre par des oiseaux ou par des volailles. Je développe. Relève les éléments de la description. إذن جبت لينا العناصر ديال الوصف. إذا العناصر ديال الوصف فممكن لينا نقولو بات جوانت، ال لي بليم gonflées، bonnet rouge، l'œil vif، l'oreille patte raide، les doigts écartés. إذا هاهما هنايا
Deuxième question, comment l'auteur montre-t-il qu'il s'agit d'une poule comme les autres؟ هنا قال لك كيفاش يمكن للكاتب بين لينا بأن الأمر تيتعلق بالدجاجة بحال الدجاجات الأخرين كوم لي زوطر مثلا بول. إذا باينة ها هي الجواب ها هو هنايا. C'est une poule commune, modeste, parée et qui ne pond jamais d'or. ده هو الجواب. Troisième question, relève quelques expressions qui décrivent les actions de la poule. قال لك جبد لنا بعض التعابير أو بعض الجمل اللي تتوصف لنا الحركة ديال الدجاجة. إذا elle saute, elle fait quelques pas, elle se roule, se trempe, elle secoue, elle va boire, elle dresse le col, elle pique. لأننا حنا ملي كنتيو قريتيو بأننا شنعرفو بأن عندنا لي فيرب ديال ديتا و لي فيرب ديال لاكسيون. لي فيرب ديال ديتا هما اللي تيعبروا على الأحاسيس والمشاعر ديال الإنسان، و لي فيرب داكسيون هما اللي فيهم الحركية. إذا هادو هما لي فيرب. إذا صوت كاينة حركة، في كيك با هي مارشي، سي رول، سي ترومب، سكو، va boire, elle dresse le corps, il pique. Quatrième question, cette description s'apparente à la description d'un être humain. بأن هذا الوصف اللي عطاه الدجاجة تيبان بأنه تينتمي لا ديسكريبسيون ديال الإنسان، ان être humain. Montre-le. إذا c'est vrai. Oui, ce qui le montre, c'est l'utilisation de procédés de la personnification. علاش؟ لأن كاينين هنايا واحد دي زيكسبرسيون مثلا بحال مارش بيان مثلا، هذا شكون اللي تيمشي حفيان؟ هو الإنسان. إذا مارش مثلا عندنا il se remet à sa quête، شكون اللي تيدير البحث ديالو؟ هو الإنسان. عندنا واحد الوصف اللي تنتسمى هنايا فيغور دو ستيل ديالاش ديال لا بيرسونيفيكاسيون. لا بيرسونيفيكاسيون هي تجسيد واحد الأعمال تيقوم بها الإنسان، تنعطيوها الصفة ديال الحيوان. وهاد النوع ديال هاد الكتابات كان دارها المقفع كليلة ودمية، وكان دارها لافونتين في لي فابل، تيهضر الحيوان كأنه كإنسان. بحال مثلا كاينين بزاف هنا سيغول، لأن شكون كاين سيغول، كاينه هنايا فابواغ، شكون اللي تيشرب؟ هو الإنسان. إل شيرش سا نوغيتير، تتقلب على كل تيقلب على المعاش القوت اليومي ديالو هو الإنسان. إذا إل ساغيت، شكون اللي تيتوقف؟ هو الإنسان. كاينين واحد الجمل إل إيكوت، شكون اللي تيسمع؟ هو الإنسان. إذا كاينه واحد لا بيرسونيفيكاسيون، أسلوب ديال التجسيد. Donc on va voir, je retiens. Parfois la description d'un animal peut être subjonctive. إذا ديك المرات اللي فتنا كنا هضرنا على لا ديسكريبسيون اوبجيكتيف. شنو قلنا عليها؟ بأن لا ديسكريبسيون اوبجيكتيف أننا تنوصفو داكشي اللي تتشوفو العين. دابا هنا تنهضرو على لا ديسكريبسيون سبجكتيف دان انيمال. إذا سبجكتيف هي باش يحس. دونك dans ce cas l'auteur prête à l'animal des pensées et des sentiments. لأن علاش؟ لأن الحيوان معلومة ليه ما عندوش لي بونسي، الأفكار أو الأحاسيس. أن هنا ملي تنديرو لا ديسكريبسيون سبجونكتيف أننا هذه خاصة بالإنسان، بأننا أعطينا الحيوان دي بونسي اي دي سونتيمون. علاش؟ أن هادو ما بين الفرق ما بين اوبجيكتيف و سبجونكتيف. اوبجيكتيف اون ديكري سو كون فوا، سبجونكتيف اون سو كون رسون، داكشي اللي تنحسو به. دونك كوم سيل ايتي ان اتر هيومان،
بحال تيكون انه انسان، بحال درنا في هذا التكست هذا بان هاد الدجاجه هادي راه اننا بحال هضرنا على الانسان، يعني استعملنا واحد الاسلوب اللي تيكون عند الانسان. شنو هو الاسلوب؟ هو لي بونسي او لي سونتيمون. il utilise le procédé. إذا اش نستعملو هنايا لو بروسيدي دو لا بيرسونيفيكاسيون. شنو قلنا على لا بيرسونيفيكاسيون؟ المعنى ديالها هو التجسيد، اننا تنديرو تجسيد الاعمال اللي تيقوم بها الانسان تنعطيوها للحيوان او للاشياء. مثلا لو سولاي سكوش، شكون اللي تينعس؟ هو الانسان. ولو سولاي نو سكوش با، ولكن عطينا صفه انسانيه، عطينا هذاك لو سولاي مثلا. هذا هو المقصود من هاد لا بيرسونيفيكاسيون. سو بروسيدي، هاد الاسلوب هذا ايتي ايتيليزي، كان تيستعملوه باغ سيغتان اوتور. اذا واحد الكتاب بحال اللي قلنا ابن المقفع. ابن المقفع فين دارها لعمركم قريتيو كليلة ودمية، ونصيكم ننصحكم باش تقراو هاد ابن المقفع في الكتاب ديالو كليلة ودمية، اللي تيهدر فيهم الحيوان، السباع والثعلب والذئب والحمار، وتيعطي واحد العبر على لسان الحيوان. لا فونتين تا هو دارها في لي فابل. إذا شنو الهدف من الكتابة ديال هادو؟ أننا تنعطيو واحد دي لوسون دو موراليتي من خلال الحيوان. داكشي اللي تنبغيو نقولو عاودنا نقولو على الإنسان، تنعطيو الإنسان يوصلنا ديك الرسالة اللي بغينا نوصلها. دون سيغتان زيكري، في بعض الكتابات كوم لي فابل ديال لا فونتين. إذا الدرس ديالنا اليوم شنو الهدف منه اللي استفدنا منه من خلال ديال هاد لابول؟ باننا راه كاينه واحد لا ديسكريبسيون اللي ما تتكونش اوبجيكتيف ولكن تتكون سيبجيكتيف. وهاد لا سيبجيكتيفيتي هي تتكون خصوصيه ديال الانسان. علاش؟ لان فيها لي بونسي او لي سونتيمون. الانسان هو اللي تيفكر وهو اللي تيحس. مادام ان قلنا لي بونسي اي لي سونتيمون سو سون دي شوز ابستريت ماشي كونكريت، ما تتشافوش بالعين. يمكن لينا نستعملوها في لا ديسكريبسيون دان انيمال، وملي تنبغيو نستعملوها دونك نو سوم اوبليجي ديتيليزي واحد لا فيغور دي ستيل ديال لا بيرسونيفيكاسيون، التجسيد. هذا هو الدرس اللي خصنا نفهمو اليوم من خلال هاد القراءة اللي قرينا دابا، ومن خلال هاد التمارين هذا اللي درنا. عرفنا بأن شيقول لك بارفوا، هاهي ماشي دائما، بارفوا لا ديسكريبسيون دانيمال، بأن في بعض الأحيان وصف حيوان يمكن أن يكون سيبجونكتيف. كاين العكس ديالها اوبجيكتيف هو سيبجونكتيف. اوبجيكتيف سكون هو افيك لو، اذا هو كونغري، الحاجه اللي تنشوفوها. سيبجونكتيف هي الحاجه، ها هو تيقولها لك هو الانيمال دي بونسي اي دي سونتيمون. ملي تنكونو تنهضرو على سيبجونكتيف نهضرو على لي بونسي اي لي سونتيمون، الاحاسيس. كوم سيل ايتي ان اتر هيومان، بحال اننا تنوصفو الانسان، تنعطيو الانسان هذاك الوصف يكون عند الانسان. اذا شنو تنيتيليزيو لو بروسيدي لا ميثود ديالاش، الطريقه ديال لا بيرسونيفيكاسيون، التجسيد. هاد سو بروسيدي راه تستعمل من شحال هادي. شكون اللي تستعملو عند العرب؟ تستعملو ابن المقفع في الكتاب ديال كليلة ودمية. راه كاين اللي يكون فيكم قراو، اللي ما قراش دخلوا شارشيو عليه في انترنت. ننصحكم بانكم تقراو هذا الكتاب، سير كتاب قيم تستحق القراءة. اي لا فونتين، تا هاد لا فونتين تا هو داير بحال هاد ابن مقفع، وكتب واحد الكتاب سميتو لي فابل اللي تيهضر فيه على
الحيوانات يدير لهم بحال تيهضروا بنادم. هو اللي كنتي قريتو على ما اظن ديال النملة والصرصار ديال لافونتين. اذا دون سيغتان بعض الكتابات هذا هو الدرس. دونك voilà la réponse de cette page 95. J'espère que vous avez compris cette leçon. نتمنى بأنكم تكونوا فهمتيو هاد la leçon. Donc je vous laisse maintenant la réponse. Voilà. On parle d'une poule et de ses activités. 12e question, la réponse à la famille volaille. Je développe pattes jointes, ailes, les plumes gonflées, bonnet rouge, l'œil vif, oreilles, pattes raides, les doigts écartés. Et très bien. 12e question, commune modestement qui ne pense jamais de دور. هذيك الاف ما تنقراوهاش في البلوريال. ملي تكون عندنا بيضة تنقولوا اف، ولكن ملي تيكون عندنا الجمع ديال البيضة تنقولوا سولومون او. دور البيض ديال الذهب. Troisième question, elle saute, elle fait quelques pas, elle se roule, elle se trompe. Voilà, je vous laisse de recopier la réponse. C'est très bien. Je tourne la page. Elle secoue. Il va voir. Elle dresse le col. Elle pique. C'est très bien. Oui, ce qui le montre, c'est l'utilisation de procédés de la personnification. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon et merci de votre aimable attention. À la prochaine séance, Inch'Allah. Je tourne la page. Je m'excuse. Donc, bonne chance, à la prochaine fois. Merci de votre attention. Et j'espère que vous avez bien compris.